آج مدرس ڈے پر لوگ فوٹوز اپلوڈ کریں گے، کیپشنز لکھیں گے، اسٹیٹس لگائیں گے، لیکن سچ بتاؤں ماں کو سوشل میڈیا پوسٹ نہیں چاہیے ہوتی۔ جن بچوں کو دنیا بھول جاتی ہے، ماں ان کی ہر چھوٹی بات یاد رکھتی ہے۔ اسے یاد ہوتا ہے تم پہلی بار کب چلے تھے، کب بیمار ہوئے تھے، کب روئے تھے، کب ہنسے تھے، لیکن افسوس ہم سوشل میڈیا پر اسٹرینجرز کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں 2 گھنٹے، لیکن ماں کے پاس 20 منٹ نہیں بیٹھ سکتے۔ کبھی ماں کے ہاتھ دیکھے ہیں، کھردرے، تھکے ہوئے، جلے ہوئے۔ یہ ہاتھ پیارے اس لیے نہیں لگتے کیونکہ ان پر مہندی لگی ہوتی ہے۔ دوست بدل جاتے ہیں، لوگ بدل جاتے ہیں، محبت بدل جاتی ہے، لیکن ماں ہے۔ شاید اسی لیے اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے۔ ماں صرف ماں نہیں ہوتی، ماں ایک پوری دنیا ہوتی ہے۔ آج کا ولاگ صرف مدرس ڈے کے نام نہیں، یہ ان عورتوں کے نام ہے جو پوری زندگی ماں کے نام پر جیتی رہتی ہیں۔ ہم سب ماں بول دیتے ہیں، لیکن کبھی سوچا ہے اس ایک لفظ کے اندر کتنی زندگیاں چھپی ہوتی ہیں؟ ایک ماں صرف ماں نہیں ہوتی، وہ صبح کی پہلی آواز ہوتی ہے، رات کی آخری فکر ہوتی ہے، گھر کا سکون ہوتی ہے اور بچوں کی پوری دنیا ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے، گھر میں سب سو رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک ماں ہوتی ہے جو پوری رات آدھی نیند میں ہوتی ہے۔ دروازہ ہلے تو اس کی آنکھ کھلتی ہے، بچہ ہلکی سی کھانسی کرے تو وہ اٹھ جاتی ہے، بجلی چلی جائے تو سب سے پہلے ماں اٹھتی ہے۔ اور عجیب بات تو یہ ہے، اس کی اس محبت کی سیلری بھی نہیں ہوتی، چھٹی بھی نہیں ہوتی، ریٹائرمنٹ بھی نہیں ہوتی، پھر بھی وہ روز ڈیوٹی کرتی ہے۔ ہماری سوسائٹی میں ماں کو بہت عزت دی جاتی ہے، لیکن صرف لفظوں میں۔ ریالٹی میں ماں کو سب سے زیادہ اگنور بھی ہم ہی کرتے ہیں۔ ہم گھر آتے ہی سیدھا فون نکال لیتے ہیں، ماں کھانا دے دو، بس نہ اس کا موڈ پوچھا، نہ اس کا درد، نہ اس کا دن کیسا گزرا۔ کبھی سوچا جو عورت پورا دن سب کی فکر کرتی ہے، رات کو اس سے کسی نے یہ تک نہیں پوچھا امی آپ تھک گئی ہوں گی، اور پھر ہم کہتے ہیں ماں تو اسٹرانگ ہوتی ہے۔ نہیں، ماں اسٹرانگ نہیں ہوتی، اسے اسٹرانگ بننا پڑتا ہے۔ وہ اس لیے نہیں مسکراتی کہ اس کو درد نہیں ہوتا، وہ اس لیے مسکراتی ہے تاکہ گھر والے پریشان نہ ہو جائیں۔ ایک ماں کی زندگی بہت عجیب ہوتی ہے۔ جب وہ چھوٹی ہوتی ہے تب اسے سکھایا جاتا ہے کل تم نے دوسرے گھر جانا ہے، پھر شادی کے بعد اسے بولا جاتا ہے اب یہی تمہارا گھر ہے، اور پھر پوری زندگی وہ دونوں گھروں کے درمیان خود کو ڈھونڈتی رہتی ہے۔ لیکن جب وہ ماں بنتی ہے تب وہ اپنی زندگی سچ میں ختم کر دیتی ہے۔ اس کے بعد اس کی ہر دعا، ہر پلاننگ، ہر خوشی صرف بچوں کے نام ہو جاتی ہے۔ اسے یاد بھی نہیں رہتا اس کا فیوریٹ کلر کیا تھا، اسے کیا پسند تھا، اس کا کوئی خواب بھی تھا یا نہیں۔ کبھی کچن میں کھڑی ماں کو دیکھا ہے، سب کے لیے الگ الگ چیزیں بنا رہی ہوتی ہے، کسی کو مرچی کم، کسی کو چائے تیز، کسی کی روٹی سافٹ، لیکن آخر میں وہ خود ٹھنڈی روٹی کھا لیتی ہے، اور عجیب بات اسے اس بات کا غم بھی نہیں ہوتا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ماں کا دل بہت عجیب ہوتا ہے، اسے اپنی خوشی سے زیادہ سکون بچوں کی خوشی میں ملتا ہے۔ لیکن ہم کبھی اس ماں کو انسان سمجھتے ہی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ماں مشین ہے، کپڑے دھونا اس کی ڈیوٹی ہے، کھانا بنانا اس کی ڈیوٹی ہے، سب برداشت کرنا بھی اس کی ڈیوٹی ہے، لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا اس ماں کا بھی دل کرتا ہوگا کبھی تھک کر بیٹھ جائے، کبھی وہ بھی بنا سوچے رو لے، کبھی کوئی اسے گلے لگا کر بولے اب آپ آرام کرو۔ لیکن ماں کو آرام کب ملتا ہے؟ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تب وہ ان کے پیچھے پیچھے بھاگتی رہتی ہے، اور جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تب وہ ان کی یادوں کے پیچھے بھاگتی ہے۔ سب سے زیادہ تنہا عورت اکثر ماں ہی ہوتی ہے۔ گھر میں سب ہوتے ہیں لیکن اس کے پاس بات کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور سب سے پینفل چیز یہ ہے جس ماں نے بچوں کو بولنا سکھایا، آخر میں وہی ماں اگنور ہونے لگتی ہے۔ فون پہ ہاں امی ٹھیک ہے کہہ دینا، بس اتنا ہی رشتہ رہ جاتا ہے۔ آج مدرس ڈے پر لوگ فوٹوز اپلوڈ کریں گے، کیپشنز لکھیں گے، اسٹیٹس لگائیں گے، لیکن سچ بتاؤں ماں کو سوشل میڈیا پوسٹ نہیں چاہیے ہوتی، اسے صرف تھوڑا سا وقت چاہیے ہوتا ہے، 2 منٹ کی توجہ، ایک پیار سے پوچھا گیا سوال، ایک کپ چائے ساتھ بیٹھ کر پینا، بس ماں کو یہی چاہیے۔ کبھی ماں کے پاس بنا فون کے بیٹھ کر دیکھو، وہ کتنی دیر تک صرف تمہاری باتیں سن کر خوش ہوتی رہتی ہے، کیونکہ ماں کی دنیا بہت چھوٹی ہوتی ہے، اور اس چھوٹی سی دنیا کے سینٹر میں صرف اس کے بچے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اگر آپ کی ماں زندہ ہے تو یقین مانے آپ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ہیں، کیونکہ ماں کا ہونا رحمت ہوتا ہے، اور ماں کا چلا جانا وہ کمی ہوتا ہے جو پوری زندگی پوری نہیں ہو سکی۔ اور شاید اسی لیے ماں صرف ماں نہیں ہوتی، وہ ہماری پوری دنیا ہوتی ہے۔ دنیا کی سب سے عجیب محبت کون سی ہوتی ہے؟ وہ محبت جہاں ایک انسان پوری زندگی دیتا رہتا ہے مگر بدلے میں کبھی کچھ نہیں مانگتا، اور وہ محبت صرف ماں کرتی ہے۔ ہم بچپن میں یہ سمجھتے تھے کہ ماں بس گھر پہ ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے سمجھ آتا ہے کہ گھر ایکچولی
माँ की वजह से घर होता है, वरना दीवारें सिर्फ सीमेंट की हैं। माँ की जिंदगी में थैंक यू बहुत कम होता है, और ये क्यों नहीं हुआ, बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी वो रोज उठकर वही सब करती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि माँ मोहब्बत को फर्ज बना लेती है। कभी नोटिस किया है, घर में अगर 4 लोग हैं तो माँ को सबकी पसंद याद होती है। किसी को चीनी कम चाहिए, किसी को चाय गरम चाहिए, किसी को एलर्जी है, किसी का मूड ऑफ है, सब याद होता है। लेकिन घर में किसी को ये नहीं पता होता माँ की फेवरेट चीज क्या है। और यही वो जगह है जहाँ माँ धीरे धीरे खुद से दूर हो जाती है। वो अपनी पसंद भूल जाती है, अपने कपड़े पोस्टपोन करती रहती है, अपनी मेडिसिन लेट लेती है, अपनी थकान इग्नोर करती रहती है। लेकिन बच्चों की छोटी सी तकलीफ भी उसे देखी नहीं जाती। एक माँ जब मार्केट जाती है ना, तो सबके लिए कुछ ना कुछ ले लेती है, लेकिन अपने लिए चलो फिर कभी। और ये फिर कभी कभी नहीं आता। उसके ख्वाब फिर कभी, उसकी शॉपिंग फिर कभी, उसका आराम फिर कभी। और फिर एक दिन उम्र गुजर जाती है। बचपन में हम माँ का हाथ पकड़ कर चलते थे, और जवानी में हम उसका फोन तक इग्नोर कर देते थे, बाद में कॉल करता हूँ कहकर। लेकिन पता है सबसे पेनफुल बात क्या है? माँ फिर भी बुरा नहीं मनाती, वो बस ये सोचकर खुश हो जाती है बिजी होगा। एक माँ बच्चों के लिए एक्सक्यूजेस भी खुद ही बना लेती है। आजकल जमाना अजीब हो गया है। एक ही घर में सब लोग अलग अलग स्क्रीन्स में कैद हो गए हैं। कोई हेडफोन्स लगाए बैठा है, कोई स्क्रोलिंग कर रहा है, और कोई तो गेम खेल रहा है। और माँ किचन और लोनलीनेस के दरमियान कभी नोटिस करना, किसी दिन नोटिस करना, रात को सब सो जाएंगे तो माँ अकेली किचन सेट करती नजर आएगी। बर्तन रखना, पानी की बोतल्स चेक करना, कल का सोचना। उसकी ड्यूटी कभी नहीं खत्म होती। और फिर लोग कहते हैं तुम सारा दिन करती क्या हो। ये सेंटेंस शायद दुनिया के सबसे जालिम सेंटेंस है, क्योंकि जो औरत घर संभालती है ना, वो सिर्फ काम नहीं करती, वो पूरी फैमिली का इमोशनल सिस्टम संभाल रही होती है। अगर माँ इमोशनली टूट जाए तो घर की रूह टूट जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हम माँ को तब तक सीरियस नहीं लेते जब तक वो बीमार ना हो जाए, जब तक वो बेड पर ना आ जाए, जब तक डॉक्टर ना कहते अभी इन्हें रेस्ट की जरूरत है। तब हमें एहसास होता है कि घर असल में चल कैसे रहा था। एक माँ की वैल्यू उस वक्त समझ आती है जब वो एक दिन काम करना बंद कर देती है। लेकिन अफसोस तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कभी माँ के चेहरे को गौर से देखो, वहाँ नींद से ज्यादा फिक्र मिलेगी। हर रिंकल के पीछे कोई टेंशन होगी, कोई सेक्रीफाइस होगी, कोई छुपा हुआ दर्द होगा। लेकिन फिर भी बच्चा घर आए तो वो मुस्कुरा कर मिलती है, क्योंकि माँ अपना दर्द पहन कर नहीं चलती, वो उसे अपने अंदर दबा लेती है। इसीलिए शायद दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत दिल माँ का होता है। वो टूट कर भी घर टूटने नहीं देती। और पता है सबसे इमोशनल चीज क्या है? माँ कभी रिटायर नहीं होती। जॉब से रिटायरमेंट हो जाती है, माँ से नहीं। 60 साल की माँ भी यही पूछती है, खाना खा लिया? 70 साल की माँ भी वेट करती है, बेटा घर पहुँच गया? उसकी फिक्र कभी बूढ़ी नहीं होती। लेकिन हम बड़े होकर ये समझने लगते हैं कि अब हमें माँ की जरूरत नहीं, जबकि सच ये है, इंसान जितना बड़ा होता जाता है उतनी ही ज्यादा उसे माँ की जरूरत होती है। बस वो मानना बंद कर देता है। आज अगर आपकी माँ आपके पास है तो उनके साथ वक्त गुजारें। सिर्फ पैसा कमा लेना सक्सेसफुल होना नहीं होता। अगर माँ तन्हा हो जाए तो हर सक्सेस अधूरी लगती है, क्योंकि आखिर में इंसान को दुनिया नहीं याद रहती, माँ की आवाज याद रहती है। वो आवाज जो रोज पूछती थी, बेटा खाना खा लिया? कभी नोटिस किया है, एक वो वक्त था जब हम बच्चे माँ को इतने कॉल्स करते थे, अम्मी मेरी ये चीज कहाँ रखी है, अम्मी वो कहाँ है, अम्मी ये रेसिपी कैसे बनानी है, अम्मी इस सोल्यूशन का हल बता दें। लेकिन अब एक वक्त है जब माँ का फोन साइलेंट रहता है। वो बार बार फोन चेक करती है, व्हाट्सएप ओपन करती है, फिर बंद कर देती है, क्योंकि जिस घर में कभी उसकी आवाज के बिना काम नहीं होता था, आज उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। सबसे बुरी लोनलीनेस वही होती है जब इंसान लोगों के बीच में होकर भी अकेला हो जाए। और बहुत सी माएं इसी लोनलीनेस में जी रही होती हैं। हम समझते हैं माँ को क्या चाहिए होगा, उसे सिर्फ अपने बच्चे चाहिए होते हैं, थोड़ा सा वक्त, थोड़ी सी तवज्जो, 2 प्यार भरी बातें, बस। कभी माँ के रूम में जाकर देखो, वहाँ अक्सर पुरानी चीजें संभली होती हैं, पुरानी पिक्चर्स, स्कूल कार्ड्स, बच्चों के कपड़े, टूटे खिलौने। क्यों? क्योंकि माँ चीजें नहीं संभालती, वो लम्हे संभालती है। जिन बच्चों को दुनिया भूल जाती है, माँ उनकी हर छोटी बात याद रखती है। उसे याद होता है तुम पहली बार कब चले थे, कब बीमार हुए थे, कब रोए थे, कब हंसे थे। लेकिन अफसोस, जब माँ बूढ़ी होने लगती है तो बच्चे उसकी बातें सुनना कम कर देते हैं। माँ आप ये स्टोरी पहले भी सुना चुकी हैं। ये सेंटेंस छोटा लगता है, लेकिन माँ के दिल को चुपचाप तोड़ देता है, क्योंकि वो स्टोरी सिर्फ स्टोरी नहीं होती, वो उसकी जिंदगी होती है। आजकल हम सब इतने फास्ट हो गए हैं कि हमारे पास माँ के लिए वक्त ही नहीं। हम सोशल मीडिया पर स्ट्रेंजर्स की वीडियोस देख सकते हैं 2 घंटे, लेकिन माँ के पास 20 मिनट नहीं बैठ सकते। और फिर हम कहते हैं हम बिजी हैं, हम बस प्रायोरिटीज भूल गए हैं। एक माँ पूरी जिंदगी बच्चों को सेंटर बनाकर जीती है, और वही माँ कॉर्नर में रह जाती है। सबसे पेनफुल सीन पता है क्या होता है? जब माँ खाना बनाकर वेट करती रहती है और बच्चे
मैसेज कर देते हैं बाहर खा लिया। उस वक्त माँ ठीक है तो कह देती है, लेकिन उसका दिल चुपचाप उदास हो जाता है, क्योंकि माँ सिर्फ खाना नहीं बनाती, वो अपनी मोहब्बत पकाती है। और जब वो रिजेक्ट होती है तो माँ खुद को रिजेक्ट फील करती है। कभी माँ के हाथ देखे हैं, खुरदरे, थके हुए, जले हुए। ये हाथ प्यारे इसलिए नहीं लगते क्योंकि इन पर मेहंदी लगी होती है, ये प्यारे इसलिए लगते हैं क्योंकि इन्होंने पूरी जिंदगी आपके लिए काम किया। और अजीब बात, माँ कभी अप्रिसिएशन डिमांड नहीं करती, वो बस खुश हो जाती है अगर बच्चा प्यार से बात कर ले। एक हमारा आप अम्मी कैसी हैं भी उसके लिए बहुत होता है। लेकिन हम समझते हैं वक्त बहुत है, हम सोचते हैं कल मिल लेंगे, कल बात कर लेंगे, कल आउटिंग कर लेंगे। लेकिन जिंदगी का सबसे डेंजरस लफ्ज कल होता है, क्योंकि बहुत सी चीजें फिर कभी नहीं मिलती। और माँ भी हमेशा नहीं रहती। एक दिन घर वही होता है, कमरा वही होता है, किचन वही होता है, बस माँ नहीं होती। और फिर इंसान को समझ आता है घर फर्नीचर से नहीं, माँ से लगता था। उसके बाद हर चीज होती है, लेकिन सुकून नहीं होता। इसीलिए अगर आज आपकी माँ आपके पास है तो उनकी बातों को लाइटली मत लो, उनके साथ वक्त गुजारो, उनकी स्टोरीज को सुनो, उनके साथ चाय पियो, उनका हाथ पकड़ो। क्योंकि एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान के पास सब कुछ होता है, बस माँ नहीं होती, और उस कमी को दुनिया की कोई चीज फिल नहीं कर सकती। हमें जान लेने की जरूरत है, दुनिया में सबसे सेल्फलेस मोहब्बत सिर्फ माँ की है। क्योंकि माँ कभी ये नहीं पूछती तुम मेरे लिए क्या करोगे, वो बस करती रहती है, देती रहती है, लुटाती रहती है, और फिर भी कहती है मैंने क्या किया है। यही तो माँ होती है। एक माँ पूरी जिंदगी अपनी फीलिंग्स को साइड पर रखती है, सिर्फ इसलिए ताकि उसके बच्चे खुश रह सकें। कभी गौर करना, घर में अगर टेंशन हो तो सबसे पहले माँ एटमॉस्फेयर ठीक करने की कोशिश करती है, खुद रो रही होती है तब भी कहती है मैं ठीक हूँ। और अजीब बात, हम मान लेते हैं, हम कभी ये समझने की कोशिश नहीं करते कि जो औरत सबके दर्द समझ लेती है उसका दर्द कौन समझता होगा। एक माँ की जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो वो कभी किसी को बताती ही नहीं। कभी वो अपनी मेडिसिन स्किप कर देती है ताकि बच्चों की फीस पूरी हो जाए, कभी अपनी शॉपिंग कैंसिल कर देती है ताकि घर का बजट मैनेज हो जाए, कभी अपनी नींद सैक्रिफाइस करती है सिर्फ इसलिए बच्चा टेंशन में है, और फिर भी वो कभी क्रेडिट नहीं लेती। कभी नोटिस किया है घर में सबका मूड विजिबल होता है, किसी को गुस्सा हो तब भी पता चलता है, कोई नाराज है तब भी विजिबल, सबके मूड नजर आते हैं, हाईलाइट होते हैं, सबको मनाने की कोशिश की जाती है, गुस्सा ठंडा करने की कोशिश की जाती है। लेकिन माँ चुप हो जाए तो हम समझते हैं थक गई है, जबकि कई बार वो थकी नहीं होती, टूटी होती है। लेकिन माँ टूट कर भी आवाज नहीं करती, क्योंकि उसे पता होता है अगर वो बिखर गई तो घर बिखर जाएगा। इसीलिए माँ अक्सर अपनी फीलिंग्स दबा देती है। कभी आपने माँ को गौर से देखा है, जब सब सो जाते हैं वो अकेली किचन सेट करती है, लाइट्स बंद करती है, दरवाजे चेक करती है, और फिर एक पल के लिए चुप खड़ी रहती है। उस पल में बहुत कुछ होता है, थकन भी, फिक्र भी, तन्हाई भी, लेकिन अगले दिन वो फिर मुस्कुरा कर उठ जाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आजकल हमारी जनरेशन बहुत एक्सप्रेसिव हो गई है, हम स्टेटस लगा देते हैं फीलिंग सैड, लेकिन पुरानी जनरेशन की माएं वो पूरी जिंदगी डिप्रेस्ड रहकर भी गोल रोटी बनाती रहती हैं। उन्होंने कभी अपने इमोशंस एक्सप्लेन करना सीखा ही नहीं, उन्हें सिर्फ सैक्रिफाइस करना सिखाया। माँ बन गई हो अब बर्दाश्त करो, और वो करती रहती हैं। कभी कभी मुझे लगता है हमारी सोसाइटी में माँ को इंसान समझा ही नहीं जाता। हम समझते हैं माँ को दर्द नहीं होता, उसका मूड नहीं होता, उसकी लिमिट्स नहीं होती, बस वो हर वक्त अवेलेबल रहे। और सबसे डेंजरस चीज, हम माँ की मोहब्बत को नॉर्मल समझने लगते हैं, जबकि रियलिटी में दुनिया में कोई और रिश्ता इतना प्योर नहीं होता। दोस्त बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, मोहब्बत बदल जाती है, लेकिन माँ वो आखिर तक वही रहती है। अगर पूरी दुनिया भी अगेंस्ट हो जाए, माँ फिर भी दुआ करती है। एक माँ का दिल बहुत अजीब होता है, बच्चा तकलीफ से तब भी उसकी फिक्र करती है, बच्चा दूर चला जाए तब भी उसका वेट करती है, बच्चा रूड हो जाए तब भी उसके लिए दुआ करती है। शायद इसीलिए अल्लाह ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी है, क्योंकि माँ सिर्फ रिलेशन नहीं होता, रहमत होती है। और पता है सबसे इमोशनल चीज क्या है? माँ को महंगे गिफ्ट से ज्यादा छोटी छोटी चीजें खुश करती हैं। अगर बच्चा खुद आकर चाय बना दे तो वो पूरा दिन खुश रहती है। अगर कोई बिना काम के उसके पास बैठ जाए तो वो उस लम्हे को दिल में संभाल लेती है, क्योंकि माँ को चीजें नहीं एहसास चाहिए होता है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है, हम समझते हैं हम बाद में टाइम दे देंगे, अभी बिजी हैं, अभी काम में हैं, और फिर एक दिन वक्त निकल जाता है। बचपन में माँ हमारे पीछे भागती थी और बुढ़ापे में वो सिर्फ हमारा वेट करती रहती है। डोर की बेल बजती है तो सबसे पहले माँ उठती है, फोन वाइब्रेट होता है तो माँ सबसे पहले देखती है, क्योंकि उसके दिल में आखिर तक उम्मीद रहती है शायद मेरा बच्चा हो। और सच बोलो, क्या हम वाकई उतना वक्त देते हैं जितना हमारी माँ डिजर्व करती है? शायद नहीं। इसीलिए इस मदर्स डे सिर्फ पोस्ट मत लगाना, सिर्फ कैप्शन मत लिखना, बस माँ के पास बैठना, उनका हाथ पकड़ना और एक बार दिल से कहना, अम्मी आपने बहुत कुछ किया है हमारे लिए। यकीन मानो शायद वो मुस्कुरा दें, लेकिन उस रात छुपकर रो भी
بھی سکتی ہیں، کیونکہ بہت سی مائیں ساری زندگی اپریسیشن کا ویٹ کرتی رہتی ہیں مگر بولتی کبھی نہیں۔ انسان زندگی میں بہت سی چیزیں لوز کرتا ہے، پیسے، دوست، محبت، رشتے، اور وقت کے ساتھ ساتھ انسان سب چیزوں کے ساتھ جینا سیکھ لیتا ہے، لیکن ایک لاس ایسا ہوتا ہے جس کے ساتھ انسان سے عادت بنا لیتا ہے، ٹھیک کبھی نہیں ہوتا، اور وہ لاس ماں کا ہوتا ہے۔ جب ماں زندہ ہوتی ہے نا تو انسان کو لگتا ہے سب نارمل ہے، گھر نارمل، لائف نارمل، روٹین نارمل، لیکن جس دن ماں نہیں رہتی اس دن سمجھ آتا ہے نارمل کیا ہوتا ہے۔ گھر وہی ہوتا ہے، سیم وال، سیم کچن، سیم روم، بس ایک آواز نہیں ہوتی، وہ آواز جو روز پوچھتی تھی کھانا کھا لیا، دیر کیوں ہو گئی، تھک گئے ہوگے، اور عجیب بات جن سوالوں سے کبھی ہمیں اریٹیشن ہوتی تھی بعد میں انسان انہی سوالوں کے لیے ترس جاتا ہے۔ ماں کے جانے کے بعد گھر صرف گھر ہی رہ جاتا ہے، سکون نہیں رہتا۔ کبھی کسی کو دیکھا ہے جو ماں کھو چکا ہو، وہ اندر سے کبھی پورا نہیں رہتا، چاہے کتنا بھی سکسیسفل ہو جائے، کتنا بھی اسٹرانگ بن جائے، اس کے اندر ایک بچہ ہمیشہ روتا رہتا ہے، کیونکہ ماں کے ساتھ صرف ایک انسان نہیں جاتا، انسان کی پوری ایموشنل سیفٹی چلی جاتی ہے۔ دنیا میں ہر رشتہ کنڈیشنز پر چلتا ہے، لیکن ماں وہ بنا کنڈیشن کے پیار کرتی ہے، اور جب وہ پیار چلا جاتا ہے تو زندگی بہت لاؤڈ لگنے لگتی ہے اور دل بہت خالی۔ سب سے پینفل چیز پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ جب انسان کو یہ اچھی نیوز سنتا ہے اور آٹومیٹیکلی دل کرتا ہے امی کو بتاؤں، پھر اچانک یاد آتا ہے اب وہ نہیں ہے۔ اس ایک سیکنڈ میں جو خاموشی ہوتی ہے نا، وہ انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہے۔ ماں کے جانے کے بعد انسان کو ہر جگہ ماں نظر آتی ہے، کچن میں، پرانے دوپٹوں میں، میڈیسن باکس میں، پرانی ریسیپیز میں، ہر چیز میں ماں کی اسمیل ہوتی ہے، اور پھر بھی انسان سمجھتا ہے ماں صرف انسان ہوتی ہے، وہ پورے گھر کی روح ہوتی ہے۔ جب ماں ہوتی ہے نا تو عجیب سا کانفیڈنس ہوتا ہے لائف میں، چاہے دنیا اگینسٹ ہو، دل کے کسی کونے میں یہ سکون ہوتا ہے میری ماں میرے ساتھ ہے۔ اور جب ماں چلی جاتی ہے تو انسان پہلی بار اصل تنہائی فیل کرتا ہے، چاہے آس پاس کتنے بھی لوگ ہوں۔ کبھی کبھی انسان بہت اسٹرانگ بننے کی ایکٹنگ کرتا ہے، لیکن رات کے کسی پہر چھپ کر ماں کی پکچرز دیکھتا ہے، ماں کی باتیں یاد کرتا ہے، ماں کی مسکراہٹ یاد کرتا ہے، کیونکہ ماں کے بعد دنیا میں کوئی بھی ایگزیکٹلی ماں جیسا نہیں ہوتا، کوئی بھی ویسے ویٹ نہیں کرتا، کوئی بھی ویسے فکر نہیں کرتا، کوئی بھی ویسے دعا نہیں کرتا، اور سب سے ہیوی فیلنگ تب ہوتی ہے جب انسان کو اپنی غلطیاں یاد آتی ہیں۔ کاش اس دن ان سے ہارش بات نہ کی ہوتی، کاش تھوڑا سا وقت دے دیا ہوتا، کاش ان کے ساتھ چائے پی لی ہوتی۔ لیکن زندگی کا سب سے کرول ورڈ کیا ہے؟ کاش، کیونکہ کچھ لوگ واپس نہیں آتے۔ اگر آپ کی ماں زندہ ہیں تو پلیز ان کو فار گرانٹیڈ مت لو۔ آپ بزی ہو سکتے ہو، تھکے ہو سکتے ہو، اسٹریس میں ہو سکتے ہو، لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب آپ صرف ان کی آواز سننے کے لیے کچھ بھی دینے کو ریڈی ہوگے، اور تب فون نہیں لگے گا۔ اسی لیے آج ہی ان کے پاس بیٹھو، ان سے بات کرو، ان کو حق کرو، ان کی پکچرز لو، ان کی آواز ریکارڈ کرو، ان کی سٹوری سنو، کیونکہ ایک دن یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں سب سے بڑی میموریز بن جاتی ہیں۔ مدرس ڈے صرف ایک ڈے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ماں صرف ایک دن کی محبت ڈیزرو نہیں کرتی، وہ پوری زندگی ڈیزرو کرتی ہے۔ اور آخر میں، اگر آپ کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے تو اللہ ان کی قبر کو روشن کرے، اور اگر وہ زندہ ہیں تو اللہ ان کو لمبی صحت والی زندگی دے، کیونکہ سچ یہ ہے انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے اس کے اندر ایک بچہ ہمیشہ رہتا ہے، اور اس بچے کو پوری زندگی صرف ایک چیز چاہیے ہوتی ہے، ماں۔ جب ماں زندہ ہوتی ہے نا تو انسان کبھی پورا تنہا نہیں ہوتا، چاہے پوری دنیا اس کے اگینسٹ ہو، دل کے کسی کونے میں سکون ہوتا ہے، میری ماں میرے ساتھ ہے۔ لیکن جس دن ماں چلی جاتی ہے اس دن انسان کی عمر اچانک بڑھ جاتی ہے، پھر گھر میں آوازیں تو ہوتی ہیں مگر سکون نہیں ہوتا، کھانا تو ہوتا ہے مگر وہ ٹیسٹ نہیں ہوتا، عید ہوتی ہے مگر خوشی نہیں ہوتی، اور پھر انسان سمجھتا ہے ماں صرف ایک رشتہ نہیں تھی، وہ پوری زندگی کی رحمت تھی۔ اسی لیے اگر آج آپ کی ماں آپ کے پاس ہے تو ان کے ساتھ وقت گزارو، ان کی باتیں سنو، ان کو حق کرو، کیونکہ ایک دن فوٹوز رہ جاتی ہیں، آوازیں رہ جاتی ہیں، یادیں رہ جاتی ہیں، بس ماں نہیں رہتی۔ اور دنیا کی سب سے گہری کمی ماں کی کمی ہوتی ہے۔ ماں وہ محبت ہے جو کبھی کم نہیں ہوتی، اور وہ کمی ہے جو کبھی پوری نہیں ہوتی۔ مدرس ڈے صرف ایک دن نہیں، ماں کی پوری زندگی کو سلوٹ کرنے کا نام ہے۔